सबूत सबूत तो तुहाडा नहीं मिलना। किसी नूं पता भी नहीं लगना कि तुसीं इत्थे आए भी सी। तुहाडे विचों कोई जिंदा वापस नहीं जाऊगा। तुहाडियां लाशां भी नहीं मिलनियां। बकवास बंद कर भूषण सेठ। की किया तू? साडे किसी दी लाश नहीं लभनी इत्थे। हुण देखदे हां कौन इत्थों जिउंदा जांदा है ते कौन मरदा है। चल पिंकी, चढ़ा जरा इस बूढ़े नूं घोड़ी ते। गोडे सीधे कर दे चंगी तरह, कोई तकलीफ ना होवे इनू घोड़ी चढ़न लग्या। क्यों भूषण सेठ? ब्याह दा ना सारा चाला दे दा। अज इनू पता लग जाए, चंगी तरह समझा दे इनू कि इहदी उम्र ब्याह कराउण दी नहीं, हरिद्वार जाके पाठ करन दी है। चल पिंकी, हिम्मत कर ते सेक ते गिट्टे भूषण सेठ ते जे तेरे हाथ धक्के ना तो वो दिन याद करी जो भूषण सेठ ने तेरी किन्नी बेइज्जती की सी। ते अज तेरा मौका है पिंकी, तेरा मौका है अपनी उस बेइज्जती दा बदला लैण दा। लाला जी छड़ दे मेरी धी। हाँ पिंकी, इनू उदों तक मारी जदों तक तेरे वर्गियां तेरी धी दी उम्र दियां कुड़ियां नू देख के दी नजरां नहीं झुकदियां। इनू इन्ना मारी कि अज तो बाद किसी भी धी भैन वाल देखण तो पहला इनू तेरी मार याद आ जाए। याद कर पिंकी, याद कर उहदे जदों ये तेरे ते गंदी निगाह रखदा सी ते तैनू गंदियां गल्लां बोलदा सी। मेरे तो नाल तोड़ दे इनू, रानी बना के रखांगा। रानी दिल दी भी ते घर दी भी। आला पिंकी फड़े नू। आज तेरा डंडा उदों तक नहीं रुकना चाहिए जदों तक भूषण सेठ तेरे अगे नक नहीं रगड़दा। ले मेरी भैन। कि नहीं नहीं पिंकी रानी, पिंकी नहीं। पिंकी नहीं। पिंकी मार पिंकी। भूषण सेठ गंदिया बुढ़िया, तेरी तो लत्ता पहले ही कवर विच नहीं सी ते अज मैं तेनू पूरे दा पूरा कवर दे विच दब देना। पिंकी बस रुक जा, छड़ दे इनू। बस कर पिंकी, हुण वैसे भी केड़ी कसर बची है। हुण दस भूषण सेठ, पाएगा मेरी भैन दी मंग च सिंदूर? जिथे सिंदूर लगना चाहिए सी ना उत्थे लग गया। चल हुण निकल इत्थों ते पिंड दा चक्कर लाउण तो पहला अपना मुंह साफ ना करी ते चक्कर भी तेनू खोते ते लाना पऊगा। आ तेरे ब्याह दे चाह ते शगन मैं अपने हत्थी पूरे करांगी। चलो ए बरातियो, ले जाओ अपने लाड़े नू। पिंकी पिंकी मेरी धी पिंकी। मेहरबानी मल्हार पुत्र, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। जिउंदा रह पुत्र। भूषण सेठ दा विआह तां हुण पुलिस कराएगी, बाहर उड़ीकदी भी है उन्नू। पिंकी, पिंकी पुत्र। पापा जी हाँ। मैनू घर ले चलो,
ਮੈਂ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਪਿੱਕੇ, ਚੱਲ ਪੁੱਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਘਰ ਚੱਲ, ਆਰਾਮ ਕਰ। इस हार दा की कसूर है गीत? इतने सोने फुल्लां नूं तां मेरे फुल्लां वर्गी वोटी गीत दा ही साथ मिलना चाहिए। गीत लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मां का रिश्ता होता है। यह गल कितनी सच है कितनी झूठ है यह सब मैनू नहीं पता, पर मैं इस जन्म दे विच 7 वारी माला भी पावांगा ते 7 जन्मां वाला प्यार भी करांगा। हेलो, हाँ जी मां। ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ। हाँ जी मॉम, लेकिन वो गल नहीं है, असीं तां बस ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। हुणे कराना मॉम, 1 मिनट दो बस। गीत आ गल करो। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ। हाँ जी, तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा है। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉੜਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਕੀ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੀਤ? ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਿੰਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਫਰਮਾਇਸ਼? ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਕੋਫਤੇ ਤਲ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ। ਕੋਫਤੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਕੋਫਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਫਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਫਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ,
ਤੂੰ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤਲਦੀ ਹਾਂ ਕੋਫਤੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੀ। चल ठीक है, छेती छेती आ जाओ, देर ना करो बिल्कुल, हुन आ जाओ टाइम सिर। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਉਣੇ ਆ। मेरे नाल भी मश्करियां करदी है गीत दी बच्ची। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? क्यों तू की करवाना मेरी नूह कोलों? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। मम्मी जी ने की करवाना ओदे कोलों? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੁਣ ਕੇ ਦਊਗੀ। अच्छा ते जे गीत नूं बनाउणे नहीं आउणगे ते मम्मी जी सारी सर्दियां ठुठुर कंबदे रहणगे। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰਜੇਸ਼? ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਓਹ ਰਜੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਗੀਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੀਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਾ ਪਾਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ। ਗੀਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਪਾਰਟੀ? ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੂਗੀ। ਪੱਕਾ ਗੀਤ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਨਾ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਤਬਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਲਈ। ਰਿਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਬਲੇ ਵੀ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ? ਪਰ ਕਿਹਦਾ? ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ ਤੇਰੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਮੰਡ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਡਾਇਮੰਡ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਬਈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ। ਐਸ ਉਮਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉ? ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਵੀਟ 16 ਹੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ। ਖਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਚ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕੇਕ? ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਭਾਬੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਕੇਕ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡਲਸ ਜਗਾ ਕੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ ਕੈਂਡਲਸ ਤੋਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਖੀਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਖੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਭਾਬੀ, ਹੁਣ ਖੀਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਗੀ ਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਕ ਲੈ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਾਰਟੀ। ਪਾਰਟੀ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਮੇਰਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ। ਕੰਮੋਂ ਦਾ ਮਾਘ ਦੀ 15 ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਹਾੜ ਦੀ 22 ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਏ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 100 ਸਾਲ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜੋ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਭੂਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਿੰਨੀ ਗੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ। ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో? ਬਿਲਕੁਲ,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗੀਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ